नमस्कार। श्रुति साहित्य को आपण मान को स्वागत। आसंतु सुनिबा सुप्रसिद्ध कथाकार विजय कृष्ण महांती गल्प। एबे भी अभिजीत को सेदिन आम ऑफिस रे हठात देखिदे मु आश्चर्य होईगली। देखुची ताकू प्राय 20 वर्ष परे स्कूल रे सप्तम श्रेणी रु पढ़ितलु एकाठी। कॉलेज सेकेंड ईयर पर्यंत सेकेंड ईयर रु पढ़ा छाड़िबा को बाध्य हेली। हठात परिवार रे विपर्जय हेतु गोटे वर्षरे बापा बो संसार छाड़ी चलीगले। बापा व्यवसाय करी डूबी जाइथिले करजरे। मो तले 3 वर्ष और 4 वर्षर सान दुई भाई। कौनसी प्रकार पोस्टाल डिपार्टमेंट रे किराणी चाकरीटे पाईगली। जो दिन कॉलेज रु विदाय नेली से दिन गभीर भावे जो दुई जन मर्माहत होइथिले सेमानक मध्यरु जणे हेउची अभिजीत और अन्य जनक हेउचंती ओडिया अध्यापक सुमंत धळ। अभिजीत आखि छल छल करी कहिथिला, तो परि स्टूडेंटर केते बड़ भविष्य थिला। परिशेष रे एया ही हेला। अध्यापक धळ मते व्यथातुर दृष्टि अनाई कहिथिले, तुमर प्रतिभा एई सांसारिक विपर्जय मध्यरे किपरि म्लान होई न जाऊ, एहा ही भगवान के निकट रे मोर प्रार्थना। तुम लेखनीर गल्प सृष्टि भविष्यतर जे कौनसी प्रतिकूल परिस्थिति रे भी अवसन्न न होई पड़ू से संपर्क में सचेतन रहिबाकु मोर विशेष अनुरोध। अध्यापक धळ असमय ए संसार विदाय नहीं। मु जत्पर नास्ति चेष्टा करिछि तांकर अनुरोध रक्षा करिबाकु। तांकर अनुरोधर अंतराल रे प्रच्छन्न आशीर्वाद को मु प्रति मुहूर्त रे अनुभव करिछि। किराणी चाकरी रे पसिबा परे अभिजीत ठारू विच्छिन्न हो जाइथिलि मु। अभिजीत कृति छात्र, तेणु निजर उज्ज्वल भविष्य से तैयारी करनेथिला। असिस्टेंट इंजीनियर भावे चाकरी रे जोग देई निजर योग्यता बल से आज अनेक उपरे। ता सहित साक्षात नहेले भी ता संपर्क रे सबु खबर रखिथिली मु। अभिजीत सुषमार भाई। सप्तम श्रेणी रे सांग होई पढ़ुथिलु आमे तिनिहे। मु बयस रे सामान्य बड़ थिली सुषमा ठारू। सुषमा ठू वर्षे सान थिला अभिजीत। से माने भाई भौणी हाईस्कूल षष्ठ श्रेणी रु सप्तम श्रेणी को प्रमोशन पाइथिले। आ मु एक माइनर स्कूल षष्ठ श्रेणी रु टीसी नहीं आसी हाईस्कूल सप्तम श्रेणी रे नाम लिखाई। हठात अनुभव कली सुषमा मते आकर्षण करुछि। एते अल्प बयस रे एमिति आकर्षण कौन अनुभव करी हुए। क्लास रे से मते अनेक समय रे एमिति अपलक आखिरे चाहि रहे कहीं। प्रथमे से चाहणी संपर्क में किसी भाविनी, मात्र क्रमे अनुभव कली से चाहनी रे मो पाई किछि अछि। से अछिटा कौन? क्लास रे ता आखि मो आखि रे मिलिगले मो छाती भीतरटा केमिति होई जाए कहीं। संकोच रे मो सिना आखि फेराई निए, से किंतु अपलक आखि रे अनाई रही थाए मते। मो अनुभव कली क्रमे मु ता आड़कु टाणी होई जाउछि। एई हृदयर आलोड़न को केउ भाषा रे वर्णना करा जाई परिबो? प्रेम कहिले कौन बुझा जाए? ता अनुभव करिबार बयस आममानकर होइछि कि? प्रेम करिबार निर्दिष्ट कौन बयस अछि? मोर जेपरि मन हेला ए संपर्क रे सुषमार चिंता और अनुभव बेस तीक्ष्ण और से मो मध्यरे शक्ति संचार करिछि। मोर स्थाणु अनुभव और चिंता को धीरे धीरे सक्रिय करी तोलुछि। से भावना रे ही भाव जगतर स्थिति। सेठारे देह और बयसर हिसाब नहीं। सूक्ष्म रे ही तार प्रसार, स्थूल रे ता सीमाबद्ध। मोर सीमित चिंता भितरे ए सब महार्घ विश्लेषण देछि किए? मोर दृष्टि और हृदय संप्रसारित होइछि कहार जादू बल रे। से मते जेपरि तार शक्ति रे समृद्ध करी लज्जा भय संकोच त्याग करने को उद्बुद्ध करुछि, प्रोत्साहित करुछि मते पौरुष को मोर उन्मुख कर तोलिबाकू। हृदय विनिमय जगतरे मोर नेतृत्व और निर्देश से प्रयोजन करे। द्रुमरे लतार स्थिति सेइथिरे ही तार आनंद। मोर बलिष्ठतार अंतराल रे तार संकुचित होई रहिबारे ही उल्लास। दुर्धस होई उठिली मु क्रमे सौजन्य और भद्रामीर भित्ति उपरे। सुषमा आखिरे से दिन से कि औजल्य जो दिन से अनुभव कला भाव जगत रे मु ताकू अतिक्रम करि जाइछि। केही काहारी को मुह खोली किछि कहिनु, स्पर्श करिनु। केही काहारी को केबे लौकिक दृष्टिकोण रु एते टिके भी घनिष्ठ होइनु, अर्थात दुहे दुहिंकर अंतरंग होई परस्पर भितर हजि जाइछु।
କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖେ। ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ବ୍ୟଥାର ତୀବ୍ରତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ତା ଆର ଦିନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣାଇ ଦିଏ ସେ ମୋତେ। ସୁଷମା ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଶିହରଣ। ମୋ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୁଏନି। ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ। ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୃତୀୟ ହୋଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ହେଲି କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ। କି ଆନନ୍ଦ ସେଦିନ ସୁଷମାର! ଉନ୍ମାଦିନୀ ହୋଇଯିବ କି ସେ ଆଉ? ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିପାରିନଥିଲା କିଛି। ଦି ଆଖି ତାର ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା କିନ୍ତୁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ, ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମହଲରେ। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଦୋଷାରୋପ କଲାଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ମାତ୍ର ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଭାବ। ସବୁ ମହଲରେ ଫୁସ୍ଫାସ୍, ଚୁପଚାପ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆବିଳତା ନଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ କରେ। ଅସହିଷ୍ଣୁତାରୁ ହିଁ ଏହା ଆସେ। ଆକାଶରେ ମେଘ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଭୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ମେଘ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଇ ବର୍ଷି ଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଆତଙ୍କ, ଅନେକ ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍କୁଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଏକ ଥମ୍ଥମ୍ ଭାବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ପୁରା ମାସଟିଏ ବି ଯାଇନି। ସୁଷମା ଦିନେ ଅନୁପସ୍ଥିତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ। ତା ପରଦିନ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଅତୀତରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଲାଗ 2-3 ଦିନ ସେ ଆସିନି। 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ, 6 ଦିନ, 7 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ସୁଷମାର ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି ଯେ। ମାତ୍ର ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଜଣାଇବ କିଏ? ଅଭିଜିତକୁ ପଚାରି ପାରୁନି, ସଙ୍କୋଚ ଆସୁଛି। କାହାକୁ ପଚାରିବି ଆଉ? ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି କପାଳ ତାର କୁଞ୍ଚିତ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନୀରବ ରହିଯାଏ ମୋ ଭିତରେ। କଥାଟା ବେଶୀ ଦିନ ଲୁଚି ରହିଲାନି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା ଦିନେ। ସୁଷମା ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଆସିବନି। ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଗାଁକୁ। ତାକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ଧାର ନଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ପୁଣି। କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନି। ପୁରାପୁରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଘରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଖି ପୋଛୁଛି। ମୋ ପିଉସୀ ରୁନିଅପା 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହିନି। ସେଦିନ ମୁଁ ଘରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଥିଲା, ତୋର ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବୟସ, ପାଗଳାମି କରିବାର ବୟସ ନୁହେଁ। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରିନଥିଲି। ସମୟ ମୋ ମନକୁ କ୍ରମେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସୁଷମା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା କେବଳ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶୁଣିଲି ସୁଷମାର ବିଭାଘର ହୋଇଗଲା। ଶୁଣି ଦାରୁଣ ଆଘାତ ପାଇଥିଲି। ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିବା ମନ ହଠାତ୍ ଚହଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯାଏ ମନେ ମନେ ମୋର ଯିଏ ଥିଲା ଅନ୍ୟର ହୋଇଗଲା ସେ। ବିବାହ ହୋଇଗଲା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ସେ କାନ୍ଦିଥିବ କି, ଖୋଜିଥିବ କି ମୋତେ ମନେ ମନେ। ହଠାତ୍ ଆଘାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସାମ୍ନାରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟାମାନ ଅତୀତର ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି ସେମାନେ। ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା, କିରାଣୀ ହେବା, ସାନ ଭାଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିନେବା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ କିରାଣୀ ଥିଲି ଓ କିରାଣୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଥଚ ମୋର ଅନେକ କଲେଜ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କମିଶନର, କଲେକ୍ଟର, SP, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ। ଅଭିଜିତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଚାକିରି ଆରମ୍ଭରୁ ଉଠି ଉଠି ଅନେକ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେଇ ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ମୋର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାମରେ ଆସିଥିଲା। କିଶୋର ଅଭିଜିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ପାତଳ ଥିଲା, ବେଶ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଲଗାଲ ହୋଇଯାଇଛି ମୁହଁଟି। ନାକ ତଳେ ସରୁ ନିଶ। ମୋତେ ଦେଖି ପକାଇ ସେ ହଠାତ୍ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଦିନେ କି ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ଏକଦମ ଏବେ ରୋଗା ହୋଇଯାଇଛୁ। ଗାଲ ଆଖି ପଶିଯାଇଛି। କ'ଣ ଦିଶୁଛୁ ତୁ? ଶୁଖିଲା ହସ ଟିକିଏ ହସିଥିଲି। ଏ ଦୟନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯେ ଦାୟୀ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି କହିପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି ଅଭିଜିତର ପାଖେ। ତୋର ଲେଖା ନିୟମିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ପଢ଼େ। ଚାକିରି ବାକିରି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାକୁ ଗଲେ ବି ନୌକରୀ। କାଲି ଚାକିରିରୁ ଗଲେ ତା ଆରଦିନ କିଏ ପଚାରିବ ଆଉ? ମାତ୍ର ତୁ ଅଜସ୍ର ଲୋକଙ୍କ ମନ ତଳେ ରହିଥିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ତଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇବୁ ସିନା,
ଲିଭି ତ ଯିବୁନି। ଅଭିଜିତର କଣ୍ଠ ଆବେଗମୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି କେହି ତ ପଇସା ପାଇନି, ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏହା ହିଁ ଏକ ବିଫଳ ଆଶ୍ୱାସନା। କେତେଜଣ ଲେଖକ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ମନ ତଳେ। ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ତେବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନରେ ସେ କି ଶୋଚନୀୟତା! ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆତ୍ମଜ ଶତ୍ରୁ କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ଆପଣାର କେହି ନଥିଲେ। ସେହି ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଯେ ଏବେ କଥା ସମ୍ରାଟ କହି ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ତହୁଁ କ'ଣ ଭାସିଗଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ମନ କଥା କିନ୍ତୁ ମନରେ ରହିଗଲା। ଅଭିଜିତର ଭାବାବେଗକୁ ଆହତ କଲାଭଳି କିଛି କହିନଥିଲି। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ, ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୌଢ଼, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଛି। ପେଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ପାଚିଯାଇ ଅଳ୍ପ ଚନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତ ଆଉ କଥା କହିହେବନି। ତାକୁ ନେଇ ରିସେପସନ୍ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଗଲୁ? ତୁ ଏନେ ରାଉରକେଲାରେ ତ? କୌତୂହଳୀ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର। ସମ୍ମତି ସୂଚକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିଛୁ ଦୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପଥରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତୁ ଆହୁରି ରୋଗା ହୋଇଯାଇଛୁ ନାଇଁ ରେ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ତ ବାଳ କଳା ନାହିଁ। ଅଭିଜିତ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ବ୍ୟଥା। ମୋର ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ ଦେଇ ମ୍ଳାନ ହସ ଟିକି ହସିଲି। ଅପା ପୁଅର ବାହାଘର ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ। ତା ଗାଁ କୁମୁଦପୁରରେ ହେଉଛି। ତତେ ଯିବାକୁ କହିଛି। ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଭିଜିତ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଆନ୍ତରିକତା। ଅପା ମାନେ? ସୁଷମା। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ସଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହୋଇନି, ମୋତେ ମନେ ରଖି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ତାର ପୁଅ ବାହାଘରକୁ। ଅଭିଜିତ ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ହଠାତ୍ କହି ପକାଇଲା, 13 ବର୍ଷର ଓ 17 ବର୍ଷର 2 ପୁଅ ନଈରେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ଇଏ ତାର ତୃତୀୟ ଓ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଅପାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। ତୋଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବୟସ୍କା ଲାଗୁଛି। ଦିଦିଟା ପୁଅ ହରାଇବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାର ମନ? କଥା କହୁ କହୁ ଅଭିଜିତର କଣ୍ଠ ଥରି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଦିନର ସେ କିଶୋରୀ ସୁଷମା ମୋତେ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲା ଯେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ ତାର ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇପାରିବନି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଂସାର କରି ମା ହୋଇ ନିଜର 2 ପୁଅଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯାର ହାତ ଧରିବି ସେ ଓ ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ ରହିବୁ ବୋଲି ଚିରଦିନ ଲାଗି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ତରୁଣୀ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ପୃଥିବୀରୁ ମେଲାଣି ନେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ। ମାତ୍ର ବିଧବା ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଅବିବାହିତ ଜୀବନର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କ ମନରେ, ଅଥଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର କଠୋର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ କି କିଏ? କେହି ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ କି କେବେ ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ? ମାତ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, କବ୍ଜା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। କୁଆଡ଼େ ଭାସିଯାଏ ସବୁ ଆବେଗ, ଉଭେଯାଏ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ପୃଥିବୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ! ରବିବାର 4 ଛକରେ ବସ୍ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କୁମୁଦପୁରକୁ। ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଶ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ରିକ୍ସା ବି ଥିଲା। ଅଭିଜିତ ଆଗରୁ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲା ମୋତେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲିଭିଗଲେଣି ଆକାଶରେ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଫିକା ହୋଇ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ କ୍ରମେ ଅନ୍ଧାର ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି। ରିକ୍ସା ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା କୁମୁଦପୁର ଆଡ଼େ। ରିକ୍ସାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ରହିଛି ଅପଲକ ନୟନରେ। କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ? ସୁଷମା ପୁଅର ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସତେ କ'ଣ ମୁଁ କୁମୁଦପୁର ଯାଉଛି? ସାମ୍ନାରେ କାହାର ମୁହଁ ଭାସି ଯାଉଛି ଓ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କିଏ ଅନେଇ ରହିଛି ମୋତେ। କିଶୋରୀ ସୁଷମାର ହସ ହସ ମୁହଁ, ଢଳ ଢଳ ଆଖି, କାନରେ 2ଟି ସୁନାର ଦୁଲ୍, ଗଳାରେ ସରୁ ସୁନାହାରଟିଏ। ମୋତେ ଅନାଇ ହସୁଛି ସେ। କୁମୁଦପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଦେଖିବି କି ମୋର କିଶୋରୀ ସୁଷମାକୁ? ଆଉ କାଳର ବିଦ୍ରୂପକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବ ସେ ଆଖି କେବେ? ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୁଁ କରିପାରୁନି। କଠୋର ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଏତେ ଇତସ୍ତତ କାହିଁକି ମୁଁ? ଦ୍ୱାରକାର ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ? ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ମୟୂର ଚୂଳିଆ ବଂଶୀଧାରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ମନର ଏ ଆବେଗକୁ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କୁହାଯିବ? ଭାବ ଜଗତର ବିହ୍ୱଳତା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ କେବେ? ଠିକ୍ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ କି ସୁଷମା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ?
ମୋ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ କି? ସବୁ ଜାଣିବା ସବୁ ବୁଝିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୟନୀୟ ଚେହେରାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ କି ସେ? ସେ ମନେ ମନେ ମୋର ଲଳିତ କିଶୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିନଥିବ କି ଆଖି ଆଗରେ? ଆମେ କେହି କାହାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବୁ କି କେବେ? ମୋ କଳ୍ପନାର କିଶୋରୀ ସୁଷମା, ଆଉ ସୁଷମା କଳ୍ପନାର କିଶୋର ମୁଁ। ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ଚିରଦିନ ଲାଗି। ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟୟ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିରଦିନ ଲାଗି। ଏ ରିକ୍ସାବାଲା, ରିକ୍ସା ରୋକ ରୋକ। ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିକ୍ସା ରୋକିଦେଇ ସିଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇଲା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରନ୍ତା ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଆଜ୍ଞା, 7ଟାରେ, ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ। ଫେରି ଚାଲ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ତାକୁ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେକ ବିସ୍ମିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ ରହିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ସେ ରିକ୍ସା ଘୁରାଇ ନେଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଏବେ ବି। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।